Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbim kim kitabın okunun devam etmemiz bizning şiratda deriz. 7. deriz. Kıyamet gününde şefaatinin yani kıyamet günündeki şefaat turunda. Kıyamet gününde bulacak şefaat turunda. Çünkü hakikatte Müslümanlar şefaatinin nindi bulun bilmirler. Hem Allah şefaatinin nişik bulun şulayık bilmirler. Şefaatinin nindi bulun bilmirler. Hem şulayık şefaatinin nişik bulun bilmirler. Kıyamet günde şefaatinin 3 şartı var. 3 şartı var. Birincisi, Allah Subhanahu ve Teala şefaatçiye şefaat yasarga rıhsat etirge tegiş. Allah Rabbimiz aytdı: "Men zellezî yeşve'u indehu illa biiznih." Yani kim onun karşında onun rıhsatından başka şefaat eder. El-Bakara suresi 255. ayet. Şuna göre eğer birer kişi kıyamet günde ikinci bir kişi için şefaat kılırga tilese Allah'ın rıhsatından başka olan işi almayacak. Küpme tilese de Allah'ın rıhsatından başka işi almayacak. Şuna göre kıyamet günde şefaat kılışıga Allah'ın neşesi bayında Allah'ın rıhsatı bular ateş. Allah'ın rıhsatı bular ateş. Mesela birinci şart. İkinci şart, Allah şefaatçiye nindidir kişi için şefaat esra rıhsat itirge tegiş. Yani Allah dilese kim için şefaat itirge kuşmaz. Allah dilese kim için şefaat itirge kuşmaz. Allah ayette: "Ve la yeşfe'ûne illa limen irtada." Yarar. Eğer Allah kimga da rıhsat diyken bana sin şefaat şu, sin şefaat mümkünlüğü verirler. Sin şefaat kılasın kişiler için. Lakin şu vakitte da ol dilegen her bir kişinin şefaat kılmayacak. Eğer ol mesela şefaat kılırga dilegen kişinin Allah rıza tugul iken Allah olana yani bu kişi onun için şefaat yasamayacak. Şuna göre iki şart. Birinci narsa buldu. Şefaat kıluşuğa rıhsat etirge tegiş. Hem şu şefaat kılınışıga ne şu kişi şefaat kılırga Allah rıhsat etirge tegiş. Anladınız mı? Üçüncü şefaatinin türleri var. Şefaatinin türleri var. Bir vakit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulaka it alıp geldiler. Bir nikadar vakit ötkeş ana ol yaratkan kalak siyan getirdiler. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiden tişlep alıp ayta: "Kıyamet günde min barlık kişilerinin yetekçisi bulurman." Bunun sebebini bilesiniz mi? İş şunda ki kıyamet günde Allah kişilerin birincilerin hem sınırların bir kalkılıkka ciyar. Yani kıyamet günde bir kalkılıkta bütün kişiler birinci günler Adem'den başlayıp küp kişi yaşayan, kıyamet günü ahire gününe kadar nihayet kişi yaşayan Allah subhanahu teala barısında koyacak bir kalkılıkka, bir oruna. Şu günü kıyaş kişilerge yakınayır. Hem alarının kaygı, hasret kaplıp alar. Hatta alarının mına tüzerlik kişileri de sabırlıklar da olmaz. Şu uşak kişiler birbirine aytırlar: "Elle siz görmeysizmi biz nindi halle kılganыбызны? Elle görmeysizmi nesige jetkenigizni? Allah karşında sizin için şefaat ite alırlık birovni izlep karamaysizmi?" Çünkü bütün kişi bir kalkılıkta. Kıyaş yakınaya. Hadislere gelince bir süngü büyüklüğünde kıyaş yakınaya Allah'la bir süngü mü, bir mil mi, lakin kıyaş büyük yakın bulaşak. Büyük ısı bulaşak. Kişiler şunday meşherde turganda, şunday gazapta turganda aytırlar: "Edegiz, kişiler jıyılıp eli hesap başlanmay." Yani Allah bir kişiler bardır jıyılanlar şu kıyaş arasında gazaplanıp duracaklar. Hem hesap başlansın için kişiler indi şefaatçi izli başlarlar. Şefaatçi izli başlarlar. Koy birovlar aytırlar: "Edemge barıgız. Ana Allah'ın selamı bulsun." Hem kişiler onun yanına barıp aytırlar: "Ey Adem, sen kişilerinin etisi. Allah seni öz kulu bilen barlıkka getirdi. Hem sana can irdi. Hem onun emri bilen Allah'ın emri bilen ferişteler senin aldığında jirge kadar baş idiler.
Rabbin karşında bizning uchun shafaatchi bo'l. Alla sen ko'rmaysingmi bizning nindi xalda bo'lganimizni? Alla sen ko'rmaysingmi bizning nindi xalda bo'lganimizni deb aytirlar. Javob etib Adam alayhissalom aytir, haqiqatda men Rabbim bugun bir qachonda olay ochlanmagan tusli, hammadan so'ng bir qachonda bo'lay ochlanmas tusli bir qoti boshlandi. Ya'ni bugun Rabbim dey, bir qoti boshlandi dey. Haqiqatda ul ağaçning jimishlarini oshira qo'shmadi, amin anga bo'ysunmadim. Men o'zim yoqlovga muhtoj. Siz ikkinchi biriga borg'iz, Nuhqa borg'iz. Allohning anga salami bo'lsin. Shunday kishilar Nuhqa borib aytirlar. Ya'ni Adam alayhissalom shafaat qilarmi? Hisob boshlansin uchun. Yo'q. Men o'zim deyer ne uchun? Chunki aytir, mening o'zimda gunohim bor deb aytir. Nendey? Alloh tiygan jannatda jimishni, ağaçning jimishni asham. Adam alayhissalom esa qo'rqib turib, men o'zim deyman. Biz bugun yuribmiz narsa bir qachonda o'lmasdi simon gunohlar qilamiz, sug'ishamiz, aralashamiz, talashamiz, urlaymiz, zina qilamiz, ribo ashiymiz. Nindi gunoh bor borasida jiyamiz. Nindi gunoh bor borasida jiyamiz. Allohga qaytasi kunni bir mashharda, bir qalqulta jilasi kunni birimiz narsa o'ylamaymiz. Shunda kishilar Nuhqa borib aytirlar, ey Nuh, haqiqatda sen Alloh elchilarining yerda yashovchilar uchun eng birinchisi. Ham Alloh seni rahmatli qil deb atadi. Bizning uchun Alloh qarshisida shafaatchi bo'lishi. Alla sen bizni nindi holatda ekanimizni, ya'ni nindi holga yetganimizni ko'rmaysingmi? Shunda javob etib Nuh aytar, Allohning anga salami bo'lsin, haqiqatda mening Robbim bugun bir qachonda olay ochlanmagan tusli, hammadan so'ng bir qachonda bo'lay ochlanmasdi, bir qoti ochlandi. Haqiqatda yer yuzida yashagan menga bir duo, haqiqatda yer yuzida yashaganda menga bir duo bilan yana Allohga murojaat etishga ruxsat etilgan edi. Ham men o'z xalqimga qarshi duo qildim, chunki biz bilamiz, Nuhning xalqi iman ketirmadi. Kildilar Nuhdan. Kildilar, ona qarshi kurashdilar. Ham endi tuzarga chorasi qolmagach Nuh nasashadi. Ana shu belgan bir duoni o'zining xalqina qarshi narsa duo qildi. O'zining xalqina qarshi duo qildi. Ham shundan Nuh aytar, men o'zimda yordamga muhtoj. Siz Ibrohimga borg'iz. Shulsha kishilar Ibrohimga borib aytirlar, ey Ibrohim, sen Allohning payg'ambari. Ham aning yaratgan, Alloh qarshida bizning aning yaratgani, Alloh qarshida bizning uchun shafaat qilshi. Alla sen biz nindi holatda ekanimizni, ham qo'ya yetganimizni ko'rmaysingmi? Tushundiringizmi? Shunda javob etib Ibrohim alayhissalom aytir, haqiqatda mening Robbim bugun bir qachonda ochlanmagan tusli, hammadan so'ng bir qachonda ochlanmas tusli bir qoti ochlandi. Shundan so'ng 3 topqir aldag'anin xabar etar, ham aytir, o'zim yordamga muhtoj. Siz Musaga bor. Ibrohim alayhissalom tavhidning atisini aytar, men o'zim. Ham shunda da shafaat qila olmas. Ham aytar, siz Musa alayhissalomga borg'iz. Shu vaqt Alloh Musaga kelib aytirlar, ey Musa, sen Allohning elchisi, ham Alloh seni boshqa kishilardan yaxshiroq topgan. Chunki u senga o'zining yozmalarini bergan, ham sening bilan to'g'ridan-to'g'ri so'zlashgan. Biz bilamiz, Alloh Musa alayhissalom bilan to'g'ridan-to'g'ri bir nini posredniksiz, tarjimasiz to'g'ridan-to'g'ri Alloh kimga so'zlashdi? Musa alayhissalom bilan so'zlashdi. Necha topqir so'zlashdi? Kim aytadi? 2 topqir silashdi. Va iz va'adna Musa 40 laylatan. Aytgan. To'yib. Shu vaqt Musa ammasini o'qidik. Shu javob etib Musa alayhissalom aytir, haqiqatda mening Robbim bugun bir qachonda olay ochlanmagan tusli, hammadan so'ng bir qachonda bo'lay ochlanmas tusli bir qoti ochlandi. Menga kelganda men Allohdan bir nindi amirsiz bir kishini o'tirdim. Biz bilamiz, Musa alayhissalom yolg'iz o'tira. Ya'ni Fir'avnning kishisine tegi kishisi boshqa kishidan sug'ishganda sug'anga ham kishin endi hisoblamisha sug'ib, ya'ni yolg'iz o'tira.
Шуңа күрә Муса алейхиссалам әйтә, мин үзем кеше үтердем. Үзем ярдәмгә мохтаҗ. Ә сез Гайсага барыгыз. Кем ул Гайса? Урысларга ничек әйтәләр? Иисус дип әйтәләр. Иисус ягъни Гайса алейхиссалам. Сез Гайсага барыгыз дип әйтәләр. Шул вакыт алар Гайсага барып әйтерләр, Аллаһның аңа сәламы булсын, эй Гайса, син Аллаһның илчесе, һәм син кешеләр белән инде бишектә ятканда сөйләштең, һәм син Аллаһның Мәрьямгә бүләк иткән сүзе, һәм аннан булган рух, Аллаһ каршында безнең өчен шәфагать кылчы. Гайса алейхиссалам беләбез, ул әтисез барлыкка килгән Аллаһның кулы. Әтисез барлыкка килгән Аллаһның кулы. Ягъни Җәбраил алейхиссалам, Җәбраил фәрештә төшеп Мәрьямгә аның җанын өрә. Төшеп Мәрьямгә Гайса алейхиссаламның җанын өрә, һәм инде шуңа күрә Мәрьям әтисез, ирсез Гайса алейхиссаламны таба. Шулай Гайса алейхиссалам бишектә үк сөйләшә башлый кешеләр белән. Бишектә үк сөйләшә башлый кешеләр белән. Тагын кем шулай сөйләшә, кем искә төшерә? Бишектә сөйләшә. А? Которого мать держала и говорила, это там пробегал такая женщина. Кем? Муса алейхиссалам? Yok, кем? Гайса сөйләшә бишектә тагын. Джурайч балага бармага төртеп, кем синең әтиң ди? Ул нәрсә ди? Пастух ди, минем әтием көтүче ди. Шулай тагын кем сөйләшә? Асхабул ухтут. Хәтерисме, хатын кыз утка каршына баскач, аны утка ташлаганда, исламга, Аллаһка иман китергәне өчен шикләнеп кала. Утка төшергәме, төшмәскәме? Шунда баласы нәрсә ди? Әнием син хаклыкта бар ди. Әнием син хаклыкта бар ди. Шулай кем сөйләшә тагын бишектә? Ә? Тайып, давам итәбез. Һәм инде кешеләр Гайса алейхиссаламга әйтәләр, эй Аллаһның илчесе, син кешеләр белән инде бишектә ятканда сөйләштең. Һәм син Аллаһның Мәрьямгә бүләк иткән сүзе, һәм аннан булган рух, Аллаһ каршында безнең өчен шәфагать кылчы. Әллә син безнең нинди хәлләттә икәнебезне һәм нинди хәлгә җиткәнебезне күрмисеңме? Җавап итеп ул әйтер, хакыйкатьтә мин Раббым бүген бер кашын да ачуланмаган төсле һәм моннан соң бер кашын да болай ачуланмас төсле бик каты ачуланды. Ләкин үз гөнаһлары турында әйтмәс. Ул шулай әйтер, үзем ярдәмгә мохтаҗ. Ә сез Мөхәммәдкә саллаллаһу алейхи ва саллям барыгыз. Шуннан соң алар минем яныма киләләр ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, һәм әйтерләр, эй Мөхәммәд, син Аллаһның илчесе һәм пәйгамбәрләрдән иң соңгысы. Һәм Аллаһ синең үткән һәм булачак гөнаһларын гафу итте. Аллаһ каршында безнең өчен шәфагать кылчы. Әллә син без нинди халәттә икәнебезне, нинди авыр хәлгә җиткәнебезне күрмисеңме? Пәйгамбәрбез әйтә, шул чак мин аларга тәхетнең аяк төбенә килермен. Шул чак мин Аллаһ тәхетенең аяк төбенә килермен һәм аның каршында сәҗдә ясармын. Шуннан соң Аллаһ минем өчен миңа кадәр берәүгә дә өйрәтмәгән аны мактау һәм тәсбих сүзләрен ачып күңелемә салар. Һәм әйтер, эй Мөхәммәд, башыңны күтәр. Сора һәм мин сиңа бирермен. Шәфагать кыл һәм синең шәфагатыңны кабул итәрмен. Шул чак мин башымны күтәреп әйтермен, эй Аллаһ, минем өммәтем. Миңа җавап итеп әйтелер, эй Мөхәммәд, үз өммәтеңнән хисаптан азат булганнарын җәннәтнең уң капкасыннан кер. Ләкин аларга шулай ук башка кешеләр белән икенче капкадан да керергә ярый. Биң беренче кемнәр керәчәкләр инде? Бер хисапсыз булган гөнаһсыз кешеләр нәрсә? Керләр җәннәтнең уң ягыннан. Җәннәтнең уң ягыннан Бухарина килә 4712 хадис, Муслимдә 194 хадис. Тайып. Шулай итеп шәфагатьнең төрләре бар дидек. Иң берсе нәрсә? Бөек шәфагать. Бөек шәфагать бу кыямәт көндә кешеләрнең мәйданда туру вакыты булыр. Кешеләр аларны исәпләгәннәрен көтеп 50 мең ел торулар һәм Пәйгамбәрбез алар өчен Аллаһ каршында ул аларны исәпләсен дип шәфагать кылар.
Бу шафагать безнең пәйгамбәребезгә генә бирелер. Менә инде ул аңа вәгъдә ителгән мактаулы уран. Ягъни беренче нәрсә булды? Нәрсә булды? Бөек шафагать. Ягъни нинди шафагать ул? Адәм балаларына хисап башлансын өчен. Адәм балаларына хисап башлансын өчен. Шулай ук җәннәт капкаларын ачылуына үтенеч. Иң беренчеләрдән аларның ачылуын Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сорар һәм иң беренчеләрдән булып җәннәткә аның өммәте керер. Ләкин иң беренче кергән кеше җәннәткә кем? Юк. Кем? Иң беренче җәннәткә кем керәчәк? Ümməti, anım ümməti kirgənçə. İң birinci Peyğəmbərimizin ümməti kirəşək. Həm Peyğəmbərimizin ümmetindən iň birinci kim kirəşək? Peyğəmbərimiz kirəşək. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm cənnət işinə kirir. Həm şunda kirib şu cənnətinin maturluğun görüb, шығып әйтер, кире шығып әйтер, ümmətim deyər. Yəni özünün ümmetinin şunda kiruын теләр. Anladınızmı? Шул җәннәтнең матурлыгын күргәнчтен, матурлыгын, гүзәллеген күргәч чыгып, шуннан чыгып, өммәтем дип дуа кылып торыр Аллаһ Субхану ва Тааля аның өммәтен кая? Җәннәткә керсен өчен. Тайып. Беренче нәрсә булды? Хисап башлансын өчен шафагать. Икенчесе җәннәт капкалары ачылсын өчен. Өченчесе утка һәм килә, шулай хәдисләрдә килә, җәннәт әһелләре җәннәткә кергәндә Кулларына тотышып, шулай итеп бер-берсенә кулларына тотышып, шулай итеп керләр. Бер-берсенә кулларына тотышып, шулай итеп җәннәткә керләр. Өченчесе утка кирергә әмер, хөкем ителгәннәрне утка кирмәс өчен шафагать кылу. Ягъни утка кемнәргә инде мөселманнар турында сүз бара, бер Аллаһка гыйбадәт кылган кешеләр турында сүз бара. Һәм инде гөнаһлы булган мөселманнар гөнаһлары өчен утка кирергә тиеш була. Шунда Аллах аларны бөтенләй утка кертмәс өчен турдан җәннәткә керсен өчен нәрсә? Шафагать кылу булар. Шулай ук утка кергән бер илаһка гына гыйбадәт кылучыларны уттан чыгарыр өчен шафагать. Шулай мәсәлән, индер мөселманнар үзләренең гөнаһлары өчен утка эләккәннән соң, аларны уттан чыгарыр өчен шафагать кылу булар. Аларны уттан чыгарып җәннәткә кертсеннәр өчен шафагать кылу булар. Шулай ук җәннәт әһелләренең җәннәттә дәрәҗәләрен арттырыр өчен шафагать. Мәсәлән, җәннәткә кергән кешеләрне аларны без беләбез, җәннәттә инде дәрәҗәләр бар. Биеккә күтәргән саен дәрәҗә зуррак, биегрәк, җәннәтнең урыны яхшырак булачак. Һәм җәннәткә кергәннәрнең җәннәттә дәрәҗәләр күтәрер өчен шулай шафагать кылу булыр. Соңгы 3 төр шафагатьнең безнең пәйгамбәребезгә генә хас түгел, ләкин аның саллаллаһу алейхи ва саллям үстенлеге булыр. Аннан соң калган пәйгамбәрләр, фәрештәләр, әүлияләр һәм Аллаһ каршында вафат булганнар да бу шафагатларны башкара алырлар. Шуңа күрә менә без белән берничә шафагат санап үттек. Беренчесе, икенчесе, мәсәлән, җәннәт капкалары ачылсын өчен, хисап башлансын өчен моны бар кешеләр кылалармы? Кем кыла? Кемгә генә? Моны бар тик пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям кылалар бу шафагатны. Инде санап киткән ахыры өчесен утка кергән кешеләрне утка кертмәс өчен, утка кергәннәрне чыгарыр өчен, шулай җәннәт әһелләренең җәннәттә дәрәҗәләре күтәрелер өчен монсын шулай пәйгамбәрләр, башка пәйгамбәрләр, шаһидләр, әүлияләр дәгән нәрсә бу шафагатны кыла алырлар. Кемнәр алар әүлияләр? Кем әйтеп беләм я? Аллаһның әүлияләре кемнәр ул? Аллаһның якынайган әүлияләре. Мин бүген әүлия дип башына 3 метрлы шалмак киеп куйганмы? Кем әүлия? Аллаһның әмерләрен үтәүчеләр. Аллаһның фарызларын үтәп, шулай сөннәтне үтәргә тырышучылар, менә шулар инде алар кемнәр? Әүлияләр. Аллаһның әүлияләре. Тайып. Соңгы 3 төр мәсәлән әйттек, әйме? Шулай шафагаттан булыр җәннәткә бер хисапсыз кирсеннәр өчен аерым билгеле булган кешеләр өчен шафагат. Шулай кайбер кешеләрнең газапларын җиңеләйтер өчен шафагат кылыныр. Бу төр безнең пәйгамбәребезгә хас, һәм ул аны үзенең абыйсына Абу Талибның газапларын җиңеләйтер өчен генә файдаланыр. Ягъни ут әһелләре мәңгелек утка эләккән кешеләр өчен шафагат кыла алмаслар кешеләр.
мәңгілік утқа эләккән кешеләр өчен шәфәгать кылып булмаячак. Хәтта кемдер мәсәлән Аллаһ азын әтисе мәсәлән, яки улы Аллаһка ышанмаучы булып үлсә, яни Аллаһка тиңдәш китерүче булып үлсә, һәм ул утка эләксә, аның өчен кыла алмаслар шәфәгать, якыннардан, башкалардан. Чөнки ут ахирләр өчен шәфәгать кылырга рөхсәт ителмәс. Ләкин пәйгамбәребезгә дә шундый мөмкинлек бирелер, һәм ул шушы шәфәгатьне кем өчен кылыр? Аңа булышкан үзенең абыйсы Абу Талиб өчен. Һәм инде без менән алдык башка дәресләрдә, шуңа күрә Абу Талиб җәһәннәмнең иң бөек өлешенә күтәрелер, иң җиңел газапка. Абу Талиб иң җиңел газапка җәһәннәмдә дучар булыр. Һәм ул нинди газап кемскә төшерә? Аңа, аның аякларына уттан башмак кидерәләр. Аның аякларына уттан башмак кидерәләр, һәм шушы ут башмактан аның баш мие кайный башлар. Баш мие кайнар, һәм инде шушындый газапка дучар булган кеше, ул инде уйлар, минем иң авыр азап дип. Шушы авырга түзалмыйча, минем иң авыр газап дип уйлар, инде астагы кешеләрдә кемнәр инде җәһәннәмнең аскы иң начар газапларына эләккән кешеләргә нинди хис кишеләр, Аллаһ Таала үзе сакласын җәһәннәм утыннан. Инде бер мизгелгә дә утка эләргә Аллаһ Субханаһу Таала үзе сакласын. Һәм без менә хәтерисезме, хәдисләрдә алдык, кыямәт көндә китерләр кешене. Гомер буе дөньяда рәхәттә яшәгән, акчасы да булган, байлыгы да булган, саулык сәламәтлеге дә булган, бар нәрсә булган бу дөньяда, бер нинди авырлыклар күрмәгән, сәламәтлеге дә булган, башкасы. Һәм кыямәт көнендә Аллаһ янына кайткачтан бу кешене бер мизгелгә генә утка төшереп алырлар. Бер мизгелгә, мизгел, акунут. Шуны бар тик утка гына шумып чыгарлар җәһәннәм утына. Шушы куркыныч газаптан, шушы куркыныч мәхшәрдән бу кешенең сырлары аннары бер тә батырып чыгараш кына. Әйтерләр, син дөньяда яшәгәндә берәр рәхәтлек күрдеңме дип соралар. Кеше шушы газаптан дөньяда күргән бөтен рәхәтлеген онытыр. Әйтер, юк, Раббым, мин бер нинди рәхәтлек күрмәдем дип әйтер. Шунда китерләр кешене гомер буе газапланып яшәгәннәр. Мөселман кешене китерләр. Газапланып яшәгән, авыргандыр, тигесе булган, акчасы булмагандыр. Ягъни дөньяда бер рәхәтлек күрмәгән. Дөньяда бер рәхәтлек күрмәгән. Һәм бу кешене алып бер мизгелгә генә җәннәткә төшереп алалар. Бер мизгелгә генә җәннәткә кертеп чыгаралар. Мизгелгә. Шунда бу кешедән соралар, эй адәм баласы, син дөньяда яшәгәндә авырлыклар күрдеңме? Бу кеше шушы җәннәтнең ләззәтен татыганнан соң әйтер, ул бөтен дөньяда күргән авырлыкларын онытыр, әйтер, эй Раббым, мин дөньяда яшәгәндә бер нинди дә авырлык күрмәдем дип әйтер. Мин дөньяда яшәгәндә бер нинди дә авырлык күрмәдем дип әйтер. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыздан сорыйбыз инде, безне инде безне шу дәрестә утырган кешеләрне, шу тыңлаган кешеләрне инде, һәм мөселманнарны уттан саклап, безне инде барыбыздан җәннәт әһелләреннән бер хисапсыз инде уң яктан, җәннәтнең уң ягыннан кешеләрдән итсә иде. Субханак Аллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.